Hello Andy. Hope you all are doing wonderful preparation. Welcome to our channel Disc Civil Services in Detail, guiding aspirants to become officers. Let's begin our session of Savyasachi Prelims Test Series Day 4 question and answers ఒకసారి discuss చేద్దాం. Those who are attending for the first time, let me remind you once again, it's a 99 days module అండి where we are covering all the high probable topics, static, PYQs and current affairs too. క్వశ్చన్స్ని ఫ్రేమ్ చేసి హౌ టు చూస్ ద రైట్ ఆప్షన్ అండ్ వై వి చూస్ దట్ క్వశ్చన్ అని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాం. హౌ టు ఇంటర్ప్రిట్ ఎ క్వశ్చన్, హౌ టు అండర్స్టాండ్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ హౌ టు ఆన్సర్ ఇట్ ప్రాపర్లీ, ఈ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసినాం ఈ సిరీస్లో. లెట్స్ క్విక్లీ బిగిన్ ద సెషన్ అండ్ లెట్స్ సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే. అకార్డింగ్ టు ద లేటెస్ట్ అఫీషియల్ డేటా, which country saw a significant rise in oil exports to India in December 2025 as imports from Russia declined to 38 month low? See, last 1.5 year ga Trump 2.0 వచ్చిన తర్వాత టారిఫ్స్, ఈ రెసిప్రోకల్ టారిఫ్స్ వచ్చినప్పుడు అండ్ ద వే దే సజెస్టెడ్ అస్ అండ్ దే వార్న్డ్ అస్, అంటే వాళ్ళ లాంగ్వేజ్లో వార్నింగ్ అనుకుందాం, టు కట్ డౌన్ ద ఇంపోర్ట్స్ ఫ్రమ్ రష్యా సో దట్ ఇట్స్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ అస్ టు మెయింటైన్ బయలేటరల్ రిలేషన్స్. అదర్వైజ్ రెసిప్రోకల్ టారిఫ్స్ ఉంటాయి, శాంక్షన్స్ ఉంటాయి, బికాస్ ఆఫ్ దేర్ న్యూ వే ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఇవన్నీ కూడా డిస్కషన్స్ చేసాం ది హిందూ కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాసెస్లో. అక్కడ వీ హ్యావ్ కమ్ అక్రాస్ ఫ్యూ అబ్జర్వేషన్ దట్ ఎస్ వీ హ్యావ్ డిక్లైన్ ద ఇంపోర్ట్స్ ఫ్రమ్ రష్యా. అయితే ఫ్రమ్ విచ్ నేషన్ వీ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్ అండ్ హౌ వీ మేనేజ్ దట్ ఎనర్జీ, ఏదైతే గ్యాప్ ఉంటుందో ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా. అంటే ఇలాంటి కరెంట్ అఫైర్స్ టాపిక్స్ ఏవైతే హై ప్రాపబుల్ ఉంటాయో వాటి నుండి క్వశ్చన్స్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేసి అడుగుతారు అని తెలియడానికి ఈ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసి ఇక్కడ ఇచ్చామండి. సో హియర్ ద ఆప్షన్ ఈజ్ యూఎస్. ఎస్, ఇంపోర్ట్స్ ఫ్రమ్ యూఎస్ ఇంక్రీజ్డ్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ ఫ్రమ్ రష్యా డిక్రీజ్డ్ అండి. Let's see the other questions. And yes, other impacts of these tariffs, sanctions, ఇవన్నీ ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో కూడా డిస్కస్ చేసాం. జస్ట్ రీక్యాప్ దోస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి. Unemployment in an economy primarily arises due to which of the following reason according to Keynesian economics? See, rises because of which of the following reasons అంటే something else. You can answer any of these. But according to Keynesian's economy అన్నాడు, it is a basic of economy. You can come across this topic in your NCERTs too అండి. సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారు? Structural inefficiency in the employees, lack of aggregate demand, shortage of skilled labor, technological advancement in replacing labor force. So definitely technological advancement is not, because it is something related to Keynesian economies which was discussed in the early days of these evolutions. So ఇక్కడ ఆప్షన్ చాలా క్లియర్గా lack of aggregate demand అండి. It's nowhere related to skilled labor or man force or employees అండి. From the ecological point of view, which one of the following assumes importance in being a good link between Eastern Ghats and Western Ghats? It's purely geo point of view. When something related to geography or environment in news lo undetappudu these kind of questions appears and it is PYQ andi. That's the reason I added to told you how important it is to go through the hills, mountain ranges, ghats, lakes, biosphere reserves, ivanni national parks, etc. And it's purely factual based questions. Satyamangalam Tiger Reserve is the one. Tiger Reserves repeatedly in news and because of many reasons. Day before yesterday test series kuda oka Tiger Reserve questions answer chesamu. Please go through list of Tiger Reserves, national parks. High probable topic. Map pointing, geography, environment, ఈ పర్స్పెక్టివ్లో చూసుకుంటే అట్లీస్ట్ 10 to 14 మ్యాప్ పాయింటింగ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయండి, మ్యాప్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇలాగా. సో లొకేషన్స్ ఇన్ న్యూస్ ఈ పర్స్పెక్టివ్లో అండ్ ఇట్స్ హై ప్రాపబుల్ కాబట్టి వాట్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ ఇన్ కరెంట్ అఫైర్స్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పెక్ట్ దట్, యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్, సో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ థరో. The first Indian state to link forest ecosystem services with green GDP. Green GDP is in news in recent days and it's an high probable topic. Green GDP ఏంటి, దానివల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి, విత్ స్టేట్ announced it and what are the other significances, ఇవి ఆల్రెడీ మన కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేసాము. అగైన్ ఐ హ్యావ్ ఫ్రేమ్డ్ ద క్వశ్చన్ ఫర్ ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ రీక్యాప్ అండ్ రివిజన్. ఈ ఆన్సర్ ఏంటి అన్నది మన యూట్యూబ్ ఏదైతే ఈ క్లాస్ పెడుతున్నామో క్లాస్ కింద కమెంట్ సెక్షన్లో ఆన్సర్ టైప్ చేయండి. అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అండ్ హై ప్రాపబుల్ టాపిక్ అండి. అండ్ గో త్రూ బేసిక్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ జీడిపి కూడా.
Under which of the following law does Meghalaya have a framework to prevent illegal coal mining? See, recent days lo rat hole mining, illegal coal mining, mining reserves, rare earth metals. What are the other reasons for not having proper framework and regulations? ఇవన్నీ కూడా చార్ట్స్ ఏంటి, డిఫరెంట్ స్టేట్ ఏంటి, ఎస్పెషల్లీ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఏంటి, ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్గా రిలేటెడ్ టు మైనింగ్ అండి. బడ్జెట్ వచ్చిన తర్వాత వి ఫోకస్డ్ మోర్. సో నౌ హియర్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్, which of the following law does Meghalaya have a framework to prevent illegal coal mining? Meghalaya, Manipur, Assam, in northeastern states లో మైనింగ్ రిలేటెడ్గా చాలా న్యూస్ వస్తున్నాయి. ఇందులో ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్, రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్, ఫారెస్ట్ యాక్ట్, మైన్స్ అండ్ మినరల్స్ డెవలప్మెంట్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆప్షన్ సీమ్స్ సిమిలర్. అంటే ఎనీ ఆఫ్ ద ఆప్షన్స్ మైట్ బి రైట్. అంత కన్ఫ్యూజన్గా, అంత ఛాలెంజింగ్గా కొంచెం ఉండాలి, కొంచెం ట్రిక్కీగా ఉండాలి అని ఈ క్వశ్చన్ అండ్ ఆప్షన్స్ ఫ్రేమ్ చేసాం. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్? మీరు మన కమెంట్ సెక్షన్లో ఆన్సర్ టైప్ చేయండి. A portable desalination device named seawater desalination system, that is nothing but Swadesh. So this is the keyword. Is in recent news developed by which of the following organization? ISRO na, DRDO na, Niti Aayog, Ministry of Defense. Because see, this is in news and this is a portable desalination device where it can support 10 to 12 people and one single person can carry this Sunday. So it's in news and it's really helpful for the one who are conducting operations at defense systems lo edaithe different kinds of operation when they do. So it supports the lack of water facilities etc. So every option ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ సిమిలర్గా ఉంది. ఆన్సర్ ఏంటి ఆల్రెడీ అర్థమైపోయి ఉండాలి. డెఫినెట్లీ నీతి ఆయోగ్ కాదు, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ కాదు, ఎదర్ ఇస్రో, డిఆర్డిఓ అయి ఉండాలి. సో విచ్ కమ్స్ అండర్ రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్? ఆన్సర్ టైప్ చేసి పెట్టండి. As I already mentioned, it is to meet the drinking water needs of soldiers in remote and field conditions. Next question. The government enacted Panchayat Extension to Scheduled Areas Act in 1996. Which one of the following is not identified as its objective? To provide self-governance, to recognize traditional rights, to create autonomous regions in the tribal areas, to free tribal people from exploitation. Yes, option C is the right answer. Because PISA was high probable always and definitely have again chances of appearing in your competitive exams. Which of the following state government has recently implemented the Uniform Civil Code Amendment Ordinance 2026? ఇక్కడ 2026 అన్నాడంటే ఇది రీసెంట్ కరెంట్ అఫైర్. అండ్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అగైన్ ఇన్ న్యూస్ బికాస్ ఆఫ్ మెనీ రీజన్స్. ఎస్పెషల్లీ ఉత్తరాఖండ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు వి కేమ్ అక్రాస్ దిస్. సో మన క్లాసెస్ ఎవరైతే కరెంట్ అఫైర్ క్లాసెస్ రెగ్యులర్గా అటెండ్ అయ్యి ఉంటారో వాళ్ళకి ఆల్రెడీ చాలా క్లియర్గా తెలుసు. ఆప్షన్ ఈజ్ ఉత్తరాఖండ్ అండ్ అదర్ స్టేట్స్ ఆర్ ట్రయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ అండ్ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ బ్రింగ్ huge differences and equality and it will support women and child rights too and it's a welcoming step antunaru. Consider the following. The next question is all about 8 core industries enti, IIP enti, what IIP does and how this IIP ఏదైతే ఉందో ఈ రిపోర్టు, ఈ పార్ట్, ఈ డిఫరెన్సెస్, ఈ సిగ్నిఫికెన్సెస్ అన్నీ కూడా మనం అగైన్ ఐఎమ్ రిమైండింగ్ యూ దోస్ హూ ఆర్ అటెండింగ్ అవర్ డైలీ కరెంట్ అఫైర్ క్లాసెస్ ఆర్ ది హిందూ కరెంట్ అఫైర్ క్లాసెస్ ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం. 8 కోర్ ఇండస్ట్రీస్ ఏంటి, ఐఐపి ఏంటి, హౌ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్, ఇవన్నీ కూడా ప్లీజ్ ఒకసారి చూసుకొని ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి. ఇది పీవైక్యూ, ఇది రిపీటెడ్లీ చాలా క్వశ్చన్స్, చాలా ఎగ్జామ్స్లో అడిగిన క్వశ్చన్ అండి. ఇది మీరు ఒకసారి 8 కోర్ ఇండస్ట్రీస్ వీటిలో ఏది వస్తుంది, ఆప్షన్ ఏంటి చూస్ చేసి రైట్ ఆప్షన్ని కమెంట్ చేయండి. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్: నోక్రేక్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ గారో హిల్స్, లోక్తక్ లేక్ బరేల్ రేంజ్, నామ్దఫా నేషనల్ పార్క్, డాఫ్లా హిల్స్. సో ఆల్ దీస్ కమ్స్ అండర్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ అండి. నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్లో ఎస్పెషల్లీ ఆ పార్ట్ ఇలా ఏదైతే వెళ్తుందో ఆ పార్ట్లో ఇది range of hills which comes under. So ikkada national parks hills ichi which of the following parks correctly matched under? National parks istaru, lepothe lakes istaru, biosphere reserves istaru, rivers istaru, or any particular state lo oka location news lo unte because of any burning issue they might again give. So this is how you get a question. Andukani the answer cheyamani cheppi nenu ikkada add chesanu. It's a high probable topic andi, please go through again. దీనికి relevant గా నేను ఆన్సర్ చెప్పట్లేదు బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టాటిక్ పార్ట్ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఒకసారి చూడండి. సో దీస్ ఆర్ ద హిల్స్ ఇన్ నార్త్ ఈస్టర్న్ రేంజ్ అండి. ఘారో,
ఖాసీ, జయంతియా, మికిర్, బరైల్ రేంజ్, నాగా హిల్స్, పట్కాయ్ భూమ్ అండ్ బరైల్ రేంజ్కి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది. దీనికి రిలేటెడ్గా ఒక ఎంసీక్యూ యాడ్ చేసి మన అఫీషియల్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా పెట్టాను, ఒకసారి చూడండి. డాఫ్లా, మిరి, అభోర్, మిష్మి. సో ఈ 4 హిల్స్ రేంజెస్ని అరేంజ్ దెమ్ ఇన్ సౌత్ టు వెస్ట్ ఆర్ నార్త్ టు ఈస్ట్ or something related to north to south అని చెప్పి అడగొచ్చు. or which of the following hills comes under which of the following states అని అడగొచ్చు. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ లాగా. అండ్ దీస్ వర్ ఆల్వేస్ హై ప్రాబబుల్ అండి. దట్స్ ద రీజన్ ఈ ఇమేజ్ యాడ్ చేశాను. ప్లీజ్ గో త్రూ దిస్. హార్డ్లీ 2 to 3 minutes కూర్చుంటే డైలీ ఈ మ్యాప్ బేస్డ్ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా మీకు వచ్చేస్తాయి. ఇక్కడ డిఫరెంట్ హిమాలయన్ రేంజెస్, వాటిలో వచ్చే హిల్స్ ఒకసారి యాడ్ చేశాను. డార్జిలింగ్, సిక్కిం, అరుణాచల్, పట్కాయ్ పూర్వాంచల్ రేంజ్, బరైల్ రేంజ్, కర్బీ మేఘాలయ రేంజ్, ఈ పార్ట్నంతా ఒకసారి చూసుకోండి. అండ్ దోస్ హు ఆర్ అటెండింగ్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ అవర్ అఫీషియల్ ఏదైతే టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఉందో అక్కడ కూడా ఈ కంటెంట్ అంతా కూడా ఉంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ రైటింగ్ రైట్ ఆన్సర్స్ ఇన్ మెయిన్స్ 2 అండి. Please go through that and join in the telegram channel and whatever we are providing there, try to write it in your current affairs notes and do repeated revisions and so this is all about this hill ranges in northeastern states and I hope these are okay. We done for the day. Let me tell you once again, I have posted a question in our official telegram channel today regarding that radioactivity and రేడియో యాక్టివిటీ అని చెప్పి ఒక క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసి పోస్ట్ చేసి ఆప్షన్స్లో మేడం క్యూరీ ఇచ్చాను అండ్ హెన్రీ బక్రెల్ కూడా ఇచ్చాను. సో 90% పీపుల్ విల్ బీ choosing the option of Madam Curie, which is a wrong option. Henry is the right option and again because of see ikkada she worked for radioactivity, she invented radiation, then what about Henry, how did he worked on that particular field and who coined the term. So ikkada radiation is something different, radioactivity is something different, and radiation, radioactivity, what are the reasons and prominence ఏదైతే ఉందో దాంతో పాటు who coined the term first, who invented, ఇవన్నీ కూడా డిఫరెన్షియేషన్స్ ఉంటాయి. సో రేడియేషన్ అనగానే ప్రతిసారి వెళ్ళిపోయి మేడం క్యూరీ అని ఆన్సర్ పెట్టేయకుండా థింక్ ట్వైస్ బిఫోర్ ఆన్సరింగ్ అండ్ థింక్ ట్వైస్ బిఫోర్ చూసింగ్ ద రైట్ ఆప్షన్. అది అర్థం అవడానికే నేను ఆ క్వశ్చన్ని ఫ్రేమ్ చేసి ఇచ్చాను. ఇక్కడ కూడా ఇద్దాం అనుకున్నాను, బట్ ఐ డిడెంట్ వాంటెడ్ టు కన్ఫ్యూజ్. ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం టెలిగ్రామ్ కాబట్టి 2 times మళ్ళీ చేస్తే ఇట్ మైట్ బి వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ ఎనర్జీ కాబట్టి ఐ ట్రై టు కీప్ ఇట్ షార్ట్. అండ్ ఎస్ students, some of the students are requesting 25 to 30 minutes అవుతుంది మ్యామ్. ట్రై టు కట్ షార్ట్ ద టైమ్. ఇంకా కూడా అనాలిసిస్ మాకు ఆల్రెడీ కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాసెస్లో వచ్చేస్తున్నాయి. బట్ అఫ్ కోర్స్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు షో ద రైట్ వే, హౌ టు చూజ్ అ రైట్ ఆప్షన్. నెగిటివ్ మార్కింగ్కి బలి అవ్వకుండా నెగిటివ్ మార్కింగ్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ రైట్ క్వశ్చన్స్ పెడితే హై ఛాన్సెస్ ఆఫ్ టు బీ ఇన్ ద లిస్ట్, టాప్ లిస్ట్. అది మెయిన్ ఇంటెన్షన్గా హౌ టు ఇంటర్ప్రెట్ క్వశ్చన్ అని మెయిన్ అర్థం అవ్వడానికి రీక్యాప్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ వి స్టడీడ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాసెస్ అండ్ రివిజన్ ఆఫ్ స్టాటిక్ అండ్ కరెంట్ పార్ట్ ఆ దృష్టిలో పెట్టుకొని వీ హ్యావ్ ఫ్రేమింగ్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ డిస్కసింగ్ అండి. ఐ హోప్ దీస్ సిరీస్ ఆర్ రియలీ హెల్ప్ఫుల్ అండ్ ప్లీజ్ మేక్ ష్యూర్ దట్ యూ స్ట్రిక్ట్లీ ఫాలో ఆల్ ద సజెషన్స్ విచ్ వీ డూ అండ్ డూ రిపీటెడ్ రివిజన్స్. స్టడీ వెల్, ఆల్ ది బెస్ట్, హ్యావ్ ఎ ఫ్యాంటాస్టిక్ డే అండి.